وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب الفت سبتین نبی جلوہ دکھا دے شبیر کے غم کونین بلا دے اے بلبلائے حب علی جذبہ دکھا دے زہرا مجھے میدان شہادت کا بنا دے تھی جناب مصطفیٰ کو جب ہوائے مرتضیٰ تھی جناب مصطفیٰ کو جب ہوائے مرتضیٰ فرض امت پر نہ کیوں کر ہو ولائے مرتضیٰ فرض امت پر نہ کیوں کر ہو ولائے مرتضیٰ انبیاء کے بھی سروں میں تھی ہوائے مرتضیٰ انبیاء کے بھی سروں میں تھی ہوائے مرتضیٰ اولیاء بھی جان و دل سے ہے فدائے مرتضیٰ اولیاء بھی جان و دل سے ہے فدائے مرتضیٰ ہے قدر کا مدعا نے دعائے مرتضیٰ ہے قدر کا مدعا نے دعائے مرتضیٰ خود قضا بھی ہے رضا جو یہ رضائے مرتضیٰ خود قضا بھی ہے رضا جو یہ رضائے مرتضیٰ اولیاء کی منزل مقصد ہے جائے مرتضیٰ اولیاء کی منزل مقصد ہے جائے مرتضیٰ رہنمائے راہ حق ہے نقش پائے مرتضیٰ رہنمائے راہ حق ہے نقش پائے مرتضیٰ جناب مصطفیٰ کو جب ہوائے مرتضیٰ فرض امت پر نہ کیوں کر ہو گلائے مرتضیٰ شزدگاہ اولیاء ہے نقش پائے مرتضیٰ شزدگاہ اولیاء ہے نقش پائے مرتضیٰ کعبہ عہد ولایت ہے سرائے مرتضیٰ کعبہ اہل ولایت ہے سرائے مرتضیٰ غیرت فردوس ہے دو
नजर आए मुर्तजा गैरत फिरदौस है दौलत सराए मुर्तजा अहले जन्नत क्यों ना हो मिदहत सराए मुर्तजा अहले जन्नत क्यों ना हो मिदहत सराए मुर्तजा किसकी आँखों की नहीं पुतली जियाए मुर्तजा किसकी आँखों की नहीं पुतली जियाए मुर्तजा कौन है जिसे को नहीं शौक़े लिकाए मुर्तजा कौन है जिसे को नहीं शौक़े लिकाए मुर्तजा थी जनाबे मुस्तफा को जब हवाए मुर्तजा फर्ज उम्मत पर न क्यों कर मिलाए मुर्तजा जानशीने मुस्तफा का ये मकामे मुस्तफा जानशीने मुस्तफा का ये मकामे मुस्तफा जाए पाके मुस्तफा है खास जाए मुर्तजा जाए पाके मुस्तफा है खास जाए मुर्तजा ताजदारे हल अताशा हे शरीरे लाफता ताजदारे हल अताशा हे शरीरे लाफता सल्तनत है दीनो दुनिया की वराए मुर्तजा सल्तनत है दीनो दुनिया की वराए मुर्तजा लाफता इल्ला अलीला सैफा इल्ला जुल्फिकार लाफता इल्ला अलीला सैफा इल्ला जुल्फिकार अहले जौहर पर है रोशन ये सनाए मुर्तजा अहले जौहर पर है रोशन ये सनाए मुर्तजा थी जनाबे मुस्तफा को जब हवाए मुर्तजा फर्ज उम्मत पर न क्यों कर हो बिलाए मुर्तजा अंबिया भी जो अंबिया भी जो अंबिया भी इसके जेरे साए होंगे रोज हशर अंबिया भी उसके जेरे साए होंगे रोज हशर शक्ल वाए मुर्तजा हाय लेवाए अहमदी बे शक्ल वाए मुर्तजा शाबरो शाबीर दोनों गुल है एक सब्ज एक सुर शाबरो शाबीर दोनों गुल है एक सब्ज एक सुर जिनसे है सर सब्ज बागे पुर फिजाए मुर्तजा जिनसे है सर सब्ज बागे पुर फिजाए मुर्तजा दोनों है दोनों है मकामे हजरत खैरुल वरा दोनों है मायम मकामे हजरत खैरुल वरा दोनों मौला दोनों आका है बजाए मुर्तजा दोनों मौला दोनों आका है बजाए मुर्तजा खानाए मिलाद मौला खास बैतुल्लाह है खानाए मिलाद मौला खास बैतुल्लाह है लामकाओ
عرش میں دولت سرائے مرتضی لامکاؤ عرش ہے دولت سرائے مرتضی اہل قبلہ کے ہے کعبہ اہل ایمان کے امام اہل قبلہ کے ہے کعبہ اہل ایمان کے امام ہر نمازی پر ہے واجب اطلاع مرتضی ہر نمازی پر ہے واجب اقتداء مرتضی فی جناب مصطفیٰ کو جب ہوائے مرتضی فرض امت پر نہ کیوں کر ہو ولائے مرتضی بول بالا عالم بالا میں بھی ہے آپ کا بول بالا عالم بالا میں بھی ہے آپ کا ہے عظام علی سے اطلاع مرتضی ہے آیا نام علی سے اطلاع مرتضی نور چشم مرتضی ہے حضرت مہر علی نور چشم مرتضی ہے حضرت مرشد علی نور چشم مرتضی ہے حضرت ارشاد علی نور چشم مرتضی ہے حضرت مسترشد علی نور چشم مرتضی ہے حضرت روشد علی ان کی رویات کیوں نہ ہو آئی لکھائے مرتضی ان کی رویات کیوں نہ ہو آئی لکھائے مرتضی لا شاہ برباد آسی کو بقول استاد لا شاہ برباد آسی کو بقول استاد لے ارے سوئے نجف یا رب ہوائے مرتضی لے ارے سوئے نجف یا رب ہوائے مرتضی لاکھ جانی ہو تو صدقے کیجئے اس پر جمال لاکھ جانی ہو تو صدقے کیجئے اس پر جمال دل ربا ہے کیا جمال جا فضائے مرتضی دل ربا ہے کیا جمال جا فضائے مرتضی تھی جناب مصطفیٰ کو جب ہوائے مرتضی فرض امت پر نہ کیوں کر ہو ولائے مرتضی یا رب صلی وسلم علی بجانب مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا یا رب صلی وسلم وبارک علی بذات المصطفیٰ امام حسین شہید کربلا فرزند مصطفیٰ کا ہے مومنو ہے ماتم فرزند مصطفیٰ کا ہے مومنو ہے ماتم مظلوم کربلا کا اے مومنو ہے ماتم مظلوم کربلا کا اے مومنو
रन में जिनका लहू बहा था, करबो बला के रन में जिनका लहू बहा था, कुश कुश तय ज़फ़ा का ए मोमिनो है मातम, कुश कुश तय ज़फ़ा का ए मोमिनो है मातम। मारा था जिना करन में मरदूद अशकिया ने, मारा था जिना करन में मरदूद अशकिया ने, अजोश है खुदा का ए मोमिनो है मातम, असरोश है खुदा का ए मोमिनो है मातम। जिसने रहे खुदा में घर बर सब लुटाया, जिसने रहे खुदा में घर बर सब लुटाया, उस आशिक खुदा का ए मोमिनो है मातम, उस आशिक खुदा का ए मोमिनो है मातम। जिनका शर मुबारक नेजे पे था चढ़ाया, जिनका शर मुबारक नेजे पे था चढ़ाया, उस खुदा का है मोमिनो है मातम, उस खुदा का है मोमिनो। फर्जंद मुस्तफा का है मोमिनो है मातम, मज़लूम करबला का है मोमिनो है मातम, जिनका जलाया खेमा मरदूद अशकिया ने, जिनका जलाया खेमा मरदूद अशकिया ने, उस जान मुस्तफा का है मोमिनो है मातम, उस जान मुस्तफा का है मोमिनो है मातम। गहवार जिनका कैसर जिब्रील थे झुलाते, गहवार जिनका कैसर जिब्रील थे झुलाते, उस नूर की बहरिया का है मोमिनो है मातम, उस नूर की बहरिया का है मोमिनो है मातम। इब्ने
جمیل محضور مغفور ہونا کی زو کر ابن جمیل محضور مغفور ہونا کیوں کر جب سیت مرتضی کا اے مومنو ابن جمیل محضور مغفور ہونا کیوں کر جس بیت مرتضی کا اے مومنو ہے ماتم فرزند مصطفیٰ کا اے مومنو ہے ماتم مظلوم کربلا کا اے مومنو ہے ماتم یا رب صلی وسلم مبارک علی بجات مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا ہو مرحمت غلاموں کو یا رب گمے حسین کرتے راہے آٹھ پہر ماتوں میں حسین مومن وہی ہے جس کو ہے الفت حسین کی مومن وہی ہے جس کو الفت حسین کی کافر ہے جس کو ہونا محبت حسین کی کافر ہے جس کو ہونا محبت حسین کی ایمان جس کے ہوتے ہیں او جو حب آل ہے ایمان جس کے ہاتھ ہے او جو حب آل ہے عرفان پر بھی ہے محبت حسین کی عرفان پر بھی ہے محبت حسین کی بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے ہم پر تو فرض عین ہے الفت حسین کی ہم پر تو فرض عین ہے الفت حسین کی مومن وہی ہے جس کو الفت حسین کی کافر ہے جس کو ہونا محبت حسین کی الفت رسول کی ہے محبت حسین کی خود قول پاک حضرت خیر البشر یہ ہے الفت رسول کی ہے محبت حسین کی
ہے عین جات حضرت سلطان انبیاء، ہے عین جات حضرت سلطان انبیاء، ہم شان مصطفیٰ ہے وجاہت حسین کی، ہم شان مصطفیٰ ہے وجاہت حسین کی، ممکن نہیں ہے اس کی ثنا کر سکے کوئی، ممکن نہیں ہے اس کی ثنا کر سکے کوئی، تسکین دل کو کرتا ہوں مدحت حسین کی، تسکین دل کو کرتا ہوں مدحت حسین کی، مشتاق ہے حسین کی حضرت انبیاء، ظاہر ہے اس شان جلالت حسین کی، ظاہر ہے اس شان جلالت حسین کی، نانا شفیع حشر تو والد ہے بافیض، نانا شفیع حشر تو والد ہے بافیض، اماں ہے بنت شاہ رسالت حسین کی، اماں ہے بنت شاہ رسالت حسین کی، کس طرح راہ حق میں کٹایا ہے اپنا سر، کس طرح راہ حق میں کٹایا ہے اپنا سر، دیکھے تو کوئی شان کرامت حسین کی، دیکھے تو کوئی شان کرامت حسین کی، قربانی ہو تو ایسی ہو معبود کے لیے، قربانی ہو تو ایسی ہو معبود کے لیے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مومن وہی ہے جس کو الفت حسین کی، کافر ہے جس کو ہو نہ محبت حسین کی، دشمن جو شاہ کا ہے او جو ملعون ہے ضرور حاصل نہ ہوگی اس کو شفاعت حسین کی، حاصل نہ ہوگی اس کو شفاعت حسین کی، ہے عین جات صبت نبی غوث جل جلال، ہے عین ذات صبت نبی غوث جل جلال، الفت ہے اس کی عین محبت حسین کی، الفت ہے اس کی عین محبت حسین کی، مرشد علی حضور ہے دل
بند غوث پاک رویت ہے اس کی عین زیارت حسین کی رویت ہے اس کی عین زیارت حسین کی پابند خاک ہوتا ہے گرچہ جمیل جل پر ساتھ اپنی رکھتا ہے الفت حسین کی مومن وہی ہے جس کو ہو الفت حسین کی کافر ہے جس کو ہو نہ محبت حسین کی شہ کا کرو ماتم ہم امت احمد پہ ہے واجب کے کرے غم شہ کا کرو ماتم یہ سر شہادت ہے کہ ہو بخشش امت ہنگام قیامت یہ سر شہادت ہے کہ ہو بخشش امت ہنگام قیامت سبتین محمد پہ کرو جا کو فدا تم شہ کا کرو ماتم سبتین محمد پہ کرو جا کو فدا تم شہ کا کرو ماتم ہر وقت پڑھو مرثیۂ شاہ شہیدان یہ اصل ہے ایمان ہر وقت پڑھو مرثیۂ شاہ شہیدان یہ اصل ہے ایمان یہ ذکر عبادت الہی سے تو نہیں کم شہ کا کرو ماتم یہ ذکر عبادت الہی سے تو نہیں کم شہ کا کرو ماتم مروی ہے حدیثوں میں شہنشاہ عرب سے فرمایا ہے سب سے مروی ہے حدیثوں میں شہنشاہ عرب سے فرمایا ہے سب سے پائیں گے شہادت میرے سبتین معظم شہ کا کرو ماتم پائیں گے شہادت میرے سبتین
نے معظم شہ کا کرو ماتم ہو ابن جمیل جگر افگار پہ رحمت یا رب ہے حسرات وہ دل سے ادا کرتا تھا ہر سال محرم شہ کا کرو ماتم وہ دل سے ادا کرتا تھا ہر سال محرم شہ کا کرو ماتم منظور ہے دل بند جمیل جگر افگر اے مرشد ابرار منظور ہے دل بند جمیل جگر افگر اے مرشد ابرار مقبول ہو یہ نظر پائے ماہ محرم شہ کا کرو ماتم مقبول ہو یہ نظر پائے ماہ محرم شہ کا کرو ماتم یہ ماہ محرم تو قیامت سے نہیں کم شہ کا کرو ماتم ہم امت احمد پہ ہے واجب کے کر غم شہ کا کرو ماتم یا رب زینب آہ لگی تیگ ستم گر واویلا بولیے زینب آہ لگی تیگ ستم گر واویلا زخم ہوئے دل بندے علی سبت پیمبر واویلا زخم ہوئے دل بندے علی سبت پیمبر واویلا سجدے میں تھے جب شاہ ہدا قتل پیشمرا لائے تھا تولا سجدے میں تھے جب شاہ ہدا قتل پیشمرا لائے تھا تولا روزہ نبی کا ہلنے لگا روزہ نبی کا ہلنے لگا روتے تھے حیدر واویلا شمر کا خنجر چلے ہی گیا خوش کے گلے پر ہائے خدا شمر کا خنجر چلے ہی گیا خوش کے گلے پر ہائے خدا ٹوٹنا اس دم کیوں تو پڑا
टूटना उस दम क्यों तो पड़ा चरखे सितम गर वावैला। फर्क हुआ जब शाह का जुदा अर्शे मुअल्ला हिलने लगा। फर्क हुआ जब शाह का जुदा अर्शे मुअल्ला हिलने लगा। रो के मलाइक ने ये कहा हाय पैगंबर वावैला। रो के मलाइक ने ये कहा हाय पैगंबर वावैला। पास पैगंबर कुछ ना किया खून बहाया तेरा शाह। पास पैगंबर कुछ ना किया खून बहाया तेरा सदा। सजदे में काटा खुश के गला सजदे में काटा खुश के गला। हाय सितंबर वावैला। ज़ैनब मुझे तरने ये कहा कत्ले हुए भाई नाना। ज़ैनब मुझे तरने ये कहा कत्ले हुए भाई नाना। पानी दिया उनको नजरा पानी दिया उनको नजरा। कौम सितम गर वावैला। लखते जिगर पे अपने रहे साया सिबतैने अहमद। लखते जिगर पर अपने रहे साया सिबतैने अहमद। हाय दुआए खसता जिगर हाय दुआए खसता जिगर। हैदर सफदर वावैला। रोए न क्यों कर गम में भला हाय जमीले महवे बका। रोए न क्यों कर गम में भला हाय जमीले महवे बका। कत्ले हुए महबूब खुदा कत्ले हुए महबूब खुदा। साकिए कौसर वावैला। बोलिए जैनब आह लगे तेगे सितम गर वावैला। ज़ख्म हुए दिल वंदे आले सिबते पैगंबर वावैला। सरदे चमनी देखा तार
ताराज खिज़ां बागे शाहे मदनी देखा, ताराज खिज़ां बागे शाहे मदनी देखा, शबीर व शजबरन ने सरबे चमनी देखा, ताराज खिज़ां बागे शाहे मदनी देखा, खुद आके शहादत ने सरोवर के कदम चूमे, खुद आके शहादत ने सरोवर के कदम चूमे, जो कौलक ज़हरा के प्यारे कधनी देखा, जो कौलक ज़हरा के प्यारे कदनी देखा, मैदान शहादत में मंजर थे तजल्ली का, मैदान शहादत में मंजर थे तजल्ली का, जिसे वक्त ज़माने ने हुस्न मदनी देखा, जिस वक्त ज़माने ने हुस्न मदनी देखा, शबीर व शजबरन में सरबे चमनी देखा, ताराज खिज़ां बागे शाहे मदनी देखा, अब्बास अली आए सफोज अदू भागे, अब्बास अली आए सफोज अदू भागे, भकरा हुआ मैदान शाहे मदनी देखा, भकरा हुआ मैदान शाहे मदनी देखा, याद आएगी फिर सबको ओ शाहे यादुल्लाही, याद आएगी फिर सबको ओ शाहे यादुल्लाही, बाजू में वही जोरे खैबर शमनी देखा, बाजू में वही जोरे खैबर शमनी देखा, मकबूल हुआ अजमल सिबतैन के सदके में, मकबूल हुआ अजमल सिबतैन के सदके में, मैंने जो उसे देखा शाहो सगनी देखा, मैंने जो उसे देखा शाहो सगनी देखा, गम कर न जमिल इतना अजमल के लिए हरदम, गम कर न जमिल इतना अजमल के लिए हरदम, फैज़ान मुहर्रम से अजमल का धनी देखा, फैज़ान मुहर्रम से अजमल का धनी देखा, शबीर व शजबरन में
सरबे चमनी देखा ताराज खिजा बागे शाही मदनी देखा। रब सल्ले व सल्लिम व बारिक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। कूफियों ने सिबत अहमद को बुलाया किसे लिए। कूफियों ने सिबत अहमद को बुलाया किसे लिए। हाय आले पाके को दरे दरे राया किसे लिए। हाय आले पाके को दरे दरे फेराया किसे लिए। खीमाए आले मुहम्मद को जलाया किसे लिए। खीमाए आले मुहम्मद को जलाया किसे लिए। मशअले राहे हिदायत को बुझाया किसे लिए। मशअले राहे हिदायत को बुझाया किसे लिए। हामिलाने अरेश से या लाह जिनका मुरे तबा। हामिलाने अरेश से या लाह जिनका मुरे तबा। उसे शहे जी जहाँ का फिरे दिले दिखाया किसे लिए। उसे शहे जी जहाँ का फिरे दिले दिखाया किसे लिए। जिनके नाना के लिए पैदा हुए दोनों जहां। जिनके नाना के लिए पैदा हुए दोनों जहां। उन्हें को दशत करे बला में यूं मिटाया किसे लिए। उन्हें को दशत करे बला में यूं मिटाया किसे लिए। कूफियों ने सिबत अहमद को बुलाया किसे लिए। हाय आले पाके को दरे दरे फेराया किसे लिए। जाते से जिनकी न पहुँचा था के चीको भी गोजन। जाते से जिनकी न पहुँचा था के चीको भी
गोजन जालिमाने को फाने उन्हें को सताया किस लिए जालिमाने को फाने उन्हें को सताया किस लिए रोज महशर दस्तगीरी की तवक्का जिनसे है रोज महशर दस्तगीरी की तवक्का जिनसे है दसेत जुर्रे उनके नवासे परे उठाया किसे लिए दसेत जुर्रे उनके नवासे परे उठाया किसे लिए कौसरो तस्नीम जिनकी है अजल से मिलने की याद कौसरो तस्नीम जिनकी है अजल से मिलने की याद उन्हें को एक कतरा न पानी का पिलाया किस लिए उन्हें को एक कतरा न पानी का पिलाया किस लिए बारिश गम से में गिरिया से अगर होने को है बारिश गम से में गिरिया से अगर होने को है अबेरे अंदो ओ आलम का दिल पे साया किस लिए अबेरे अंदो आलम का दिल पे साया किस लिए खून का दरिया हया खून से रवा गम में जमीन खून का दरिया हया खून से रवा गम में जमीन नूर चश्मे मुस्तफा का खू बहाया किस लिए नूर चश्मे मुस्तफा का खू बहाया किस लिए खूफियों ने सबेत अहमद को बुलाया किस लिए हाय आले फाके को दरे दरे फिराया किस लिए हाय आले फाके को दरे दरे फिराया किस लिए
खुसूसन अला सय्यदना गौसल आज़म अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व नबियना व शफ़ीअना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल इकराम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदना मुक़र्रर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन इकराम, आशिक़ान व मुहिब्बान मुस्तफ़ा व अहले बैत मुस्तफ़ा व जादरान शुहदाए करबला, आज ঐতিহাসিক হৃদয় বিদারক 6 মুহররমুল হারামের মহিমান্বিত রজনীতে মসজিদে খানকায়ে কাদরিয়া শরীফ প্রাঙ্গণে सैयदुश शुहदा शहीद करबला मजलूम करबला इमाम आली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पाक शाने आयोजित এই মাতম পাকের এই মজলিস পাকে আগত সমস্ত আজাদারানে শহদায়ে কারবালা আপনাদের সকলের প্রতি জানাই কারবালা মুআল্লার শহীদে কারবালার সমবেদনা। সেই সাথে অত্যন্ত দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছে আমাদের আকা মাওলা, আমাদের প্রিয় মুর্শিদ, আমাদের হাদি ও রাহবার সৈয়দনা মালজানা হযরত শাহ রশিদ আলী আল কাদরি আল হাসানি হুসাইন আল বাগদাদি আলাইহিসসালামকে, যিনি কারবালা মুআল্লার শাহনশাহ কারবালা পাকের यादगारेर उपरे যিনি জানে সার হয়ে এই মাহে মুহররম পাকের এই তারিখে, এই 6 তারিখে যিনি বিসালে পাক গ্রহণ করেছিলেন। 61 হিজরি এমন দিনে এই 6 মুহররমুল হারামে ইমাম আলী মকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিসসালাম কারবালাতে মাহসুর হালাতে বন্দি অবস্থায় আছেন, সপরিবারে সহসঙ্গী সহ আমরা সকলেই জানি। আজ 6 মুহররমের মধ্যে কুফা হতে কারবালাতে আমরা যেটা জেনে থাকি 22,000 থেকে 30,000 যে ইয়াজিদি ফৌজ পাঠানো হয়েছিল, সেটা 6 মুহররমুল হারামের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর আগে আমরা জানি, আপনারা জেনে থাকবেন যে ইমাম আলী মাকাম 2 মুহররমুল হারামে যখন প্রথম কারবালা মুআল্লাতে কদম পাক রাখলেন, ইমাম পাকের তাশরিফ আওয়ারি হলো। যে 1000 সৈন্য পাঠানো হয়েছিল হুর ইবনে ইয়াজিদ রিয়াহির নেতৃত্বে ইমাম পাককে বন্দী করে কুফাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রথমে সেই 1000 সৈন্যের সাথে ইমাম পাকের সাথে মাকামে শারফ নামক জায়গাতে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে ইমাম পাককে যখন জানানো হলো যে আপনাকে বন্দী করার জন্য কুফাতে নিয়ে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, ইমাম পাক বললেন এটা কখনোই সম্ভব না। ইমাম পাক তার নিজস্ব গতিতে যখন 2 মুহররম পাকে কারবালা মুআল্লায় কদম পাক রাখলেন, তাশরিফ আওয়ারি হলো, ইমাম পাক সেখানে স্থায়ীভাবে মানজিল স্থাপন করলেন। এরপরে 3রা মুহররম থেকে ইমাম পাককে কতল করার জন্য এবারে সৈন্য পাঠানো হলো। প্রথম 1000 সৈন্য পাঠানো হয়েছিল ইমাম পাককে বন্দী করে কুফাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর এরপরে যখন সৈন্য পাঠানো হয়েছে ইমাম পাককে যখন চিঠি দেওয়া হলো একটা,
কুফা থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের পক্ষ থেকে একটা চিঠি দেওয়া হলো ইয়াজিদের হাতে বায়াত হওয়া এই মর্মে। ইমাম পাক বরাবর যখন চিঠি দেওয়া, ইমাম পাক সেই চিঠিটাকে জমিনে ছুঁড়ে মারলেন। আর বার্তাবাহক যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার এই চিঠির জবাব, ইমাম পাক বলেন আমার পক্ষ থেকে চিঠির কোনো জবাব নাই। এই খবর যখন কুফাতে গেল, এরপরে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কুফা থেকে এবার ইমাম পাককে, কারণ ইয়াজিদের পক্ষ থেকে দুটো অপশনই দেয়া ছিল, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বরাবরই দুটো অপশন দেয়া ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বরাবর কুফার যে গভর্নরের দায়িত্বে, যে ইমাম হুসাইন হয় আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে, নতুবা বায়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি হলে তার মাথাটা কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে, আর তার দেহ যেখানে কাটবে সেখানে পড়ে থাকবে, মাথাটা আমাকে পাঠিয়ে দিবে। এই দুটো অপশন দেয়া ছিল ইয়াজিদের পক্ষ থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বরাবর। তো প্রথম অপশনটা যখন ইমাম পাক মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, দ্বিতীয় অপশনটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এবারে তাদের পদক্ষেপ শুরু হলো। এবার কুফা থেকে সর্বপ্রথম ৩রা মুহররম যে ওমর ইবনে সাদ যে সর্বশেষ পর্যন্ত আশুরা পাক পর্যন্ত যে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছে ওমর ইবনে সাদ, তার নেতৃত্বেই ৫,০০০ সৈন্য, প্রথম ৩রা মুহররম ৫,০০০ সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। এই কুফা থেকে এই ওমর ইবনে সাদের নেতৃত্বে যখন সৈন্য আসা শুরু হলো, এরা সবাই আসতেছিল ইমাম পাককে কতল করার জন্য, ইমাম পাককে হত্যা করার জন্য। ৩রা মুহররম থেকে আজকে ৬ মুহররম কোনো দিন ৫,০০০ এসেছে, কোনো দিন ৬,০০০, কোনো দিন ৭,০০০, এইভাবে আসতে আসতে এই ৬ মুহররমের মধ্যেই ২২,০০০ থেকে ৩০,০০০ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সবারই অবস্থান ছিল ইমাম পাককে ঘেরাও করে, মাহসুদ অর্থাৎ বন্দী অবস্থা করে ইমাম পাককে। এবং এই ৬ মুহররমের রাত্রিতে এই যে রাত্রি অতিবাহিত হচ্ছে, এই রাত্রিতে আর একটা রেওয়ায়ত পাওয়া যায়, বনু আসাদ গোত্র থেকে হযরতে হাবিব ইবনে মুজাহিরের নেতৃত্বে কিছু লোক, বনু আসাদ গোত্র যেটা কারবালা মুআল্লার থেকে যে লোকালয়টা ছিল, কিছু বসতি ছিল, তারা হাবিব ইবনে মুজাহিরের দাওয়াতে আহ্বানে ইমাম পাকের সহযোগিতাতে কিছু লোক আসতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন এটা ওমর ইবনে সাদের কাছে যখন খবর চলে আসলো, তখন ওমর ইবনে সাদ আবার ঘোর আরোহী সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করল। তারা হলো যে না, আমরা এত মাত্র ৯০ জন আসতে রাজি হয়েছিল ইমাম পাকের সহযোগিতায়, কিন্তু তারা এত সৈন্য দেখে, ওমর ইবনে সাদের নেতৃত্বে এত সৈন্য সশস্ত্র বাহিনী দেখে, তখন তারা বাধ্য হয়ে আবার ফিরে চলে গেল। তো ইমাম আলী মাকাম মওলা হুসাইন আলাইহিস সালাম তিনি যখন মক্কাতুল মুকাররমাতে রওনা হয়েছিলেন, ওনার সাথে অনেক লোক ওনার সাথে যুক্ত হয়েছিল, বিভিন্ন নিয়তে বিভিন্ন আশায় অনেকে ইমাম পাকের সাথে যুক্ত হয়েছিল, যে ইমাম পাক তিনার সাথে গেলে তিনি যদি যুদ্ধও করেন তাহলে উনি বিজয়ী হবেন, আমরা গাজী হয়ে যাব, আমরা গনিমতের মাল পেয়ে যাব, আমরা সুখ্যাতি অর্জন হবে আমাদের, এরকম অনেক নিয়তে অনেকেই ওনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম পাক যখন কারবালার নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছেন, আর যখন একে একে ইমাম পাকের লোকের যখন হত্যার খবর চলে আসছে, ইমাম পাক যখন হযরত মুসলিম বিন আকিল ওনাকে কুফাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, এই খবর যখন ইমাম পাকের কাছে চলে আসলো, মুসলিম বিন আকিলের 2 শাহজাদা পাক ওনাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, এই খবর যখন চলে আসলো, ইমাম পাক উনি ওনার একজন কাসেদ পাঠিয়েছিলেন, ওনার একজন দূত পাঠিয়েছিলেন, হযরত কায়েস বিন মুসহার ইমাম পাকের এক লোক পাঠিয়েছিলেন, কাসেদ অর্থাৎ দূত আর কি ইমাম পাক পাঠিয়েছিলেন, একটা বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন হযরত মুসলিম বিন আকিল বরাবর, জিনার রেফারেন্স পেয়ে, জিনার ক্লিয়ারেন্স পেয়ে ইমাম পাক মক্কা থেকে উনি রওনা হয়েছিলেন। ওনার ক্লিয়ারেন্সের যে পত্রটা পেয়ে, যে হে মাওলা আপনি কুফাতে আসতে পারেন, কুফার পরিবেশ খুব অনুকূলে, আপনার
ওনার সবাই অনুগত দেখা যাচ্ছে। সেটা পেয়েই তো ইমাম পাক বের হয়েছিলেন। তো ইমাম পাক এই আপনার কারবালা পৌঁছানোর অনেক আগে ইমাম পাক ওনার এই কাসেদ পাঠিয়েছিলেন কায়েস বিন মুসাহারকে, যে আমি কুফাতে আসতেছি, এই মর্মে ওনার কাছে চিঠিটা পাঠানো হয়েছিল। সেই কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও গাজারিয়া নামক যে পয়েন্টটা, অর্থাৎ কুফা শহরে ঢোকার যে রাস্তাটা, যে মুখটা, ওখান ওই পথ দিয়ে কুফা শহরে প্রবেশ করতে হয়। সেই গাজারিয়া নামক সেই জায়গা থেকে কাদাসিয়া নামক জায়গা থেকে, গাজারিয়া এলাকার কাদাসিয়া একটা জায়গা আছে, ওই জায়গা দিয়ে কুফা শহরে প্রবেশ করতে হয়। যে যেখান থেকে আসো, ওই আপনার ওই মদিনা শরীফ থেকে আসলেও, মক্কা শরীফ থেকে আসলেও ওই কাদাসিয়া নামক জায়গা থেকে ওই জায়গাতে এসে এবার কুফার দিকে আগাতে হয়। ওই জায়গা থেকে ঠিক হযরত কায়েস বিন মুসাহারকে গ্রেফতার করে কুফাতে নিয়ে যাওয়া হলো। কুফাতে নিয়ে যাওয়ার পরে কুফাতে ওনাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। ওনাকে বলা হলো যে তুমি যদি হুসাইনকে যদি লানত দাও, লানাতুল্লাহি আলাইহি আউযুবিল্লাহি মিন জালিক, ওনাকে বলা তুমি হুসাইনকে যদি অভিসমপাত করো, আর যদি ইয়াজিদের বায়াত নাও, ইয়াজিদের পক্ষপাতিত্ব করো, তাহলে তোমাকে জানে ছেড়ে দেওয়া হবে। বলে যে আমার জান থাকতে আমি এটা কিছুতে করতে পারবো না। তখন ওনাকে নির্মমভাবে কুফাতে হত্যা করা হয়েছিল ইমাম পাকের এই কাসেদকে। সেই ইমাম পাকের সেই কাসেদের হত্যা করার খবর যখন ইমাম পাক পেলেন, ইমাম পাক খুব কষ্ট পেলেন। হয়তো কায়েসের জন্য ইমাম পাক খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন, বেদনা প্রকাশ করলেন এবং আফসোস করলেন। তো ইমামে আলী মাকাম মাওলানা হুসাইন আলাইহিস সালাম এইভাবে যখন আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছে যে ইমাম পাক তিনি গ্রেফতার হবেন, তিনার উপরে বিপদ চেপে আসতেছে, এই অবস্থা দেখে ওনার সাথে যারা বিভিন্ন আশায় যারা যুক্ত হয়েছিলেন তারা আস্তে আস্তে ওনার সাথে ভেঙে পড়লেন। এই শেষ পর্যন্ত ইমাম পাকের এই কাফেলাতে এই কয়েকজন সব মিলে 100 জনেরও কম সংখ্যায়, 100 জনেরও কম কাফেলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইমাম পাক কারবালাতে পৌঁছেছিলেন। তো ইমামে আলী মাকাম মাওলানা হুসাইন আলাইহিস সালাম আজকে যখন নির্মমভাবে কারবালার ময়দানে এত হাজার সৈন্যের মাঝে যখন মাসুদ যখন বন্দী, একদিকে অন্যতে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এমন চরম পর্যায়ে চলে গেল। ইমাম পাক ঠিক যেই দিন কারবালাতে কদম পাক রেখেছিলেন, তার পরের দিন থেকেই কারবালায় প্রচন্ড রৌদ্রের, সূর্যের যে কিরণ, এটার প্রখরতা প্রতিদিনই বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে কারবালার এই মরুভূমির যে বালুকা রাশি, মরুভূমির বালুকা রাশি যখন রৌদ্রে যখন অতি উত্তপ্ত হয়ে যায়, তখন সেটার আকার হলুদ বর্ণ হয়ে যায়, যেটা ইতিমধ্যে কারবালা পাকের মরুভূমির সেই বালি হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, এত উত্তপ্ত হয়ে গেছে বালুকা রাশি। একদিকে নিচ থেকে বালুকা রাশির এমন উত্তপ্ত, আর ওপর দিকে মাথার উপরে সূর্যের কিরণ, না আছে কোনো বৃষ্টি, না আছে কিন্তু একটু মেঘের ছায়া, আর গাছপালার তো বালাই বলতে কিছু নেই সেখানে। তো এই চতুর্দিকের আবহাওয়ার এই প্রতিকূলতা, সূর্যের প্রখর কিরণ যেন খানদানে পাকের সেই তাঁবুগুলোকে ঝলসে দিচ্ছে, আর মরুভূমির লু হাওয়া বইছে। যখন প্রখর খরতাপ হয় মরুভূমিতে, বাতাসটা তখন অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে যায়, তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে মরুভূমির লু হাওয়া বলে সেটাকে, যেটা শরীরে লাগলে শরীর অনেক সময় হয়ে যায়, পুড়ে যায়, শরীরের চামড়া ফেস পুড়ে যায়। ঠিক এমনটা হচ্ছে কারবালার মানে দিন যাচ্ছে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতাও চরম আকারে চলে যাচ্ছে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আর ওদিকে এত সৈন্যের, এত হাজার হাজার সৈন্যের এই ঘেরাও, এই বন্দি অবস্থা, ইমামে আলী মাকামের এই দিনগুলোর এই পরিস্থিতি, হাল হকিকতের বর্ণনা আসলে করা খুবই দূর ব্যাপার, যে আসলে বাস্তবতা কতটা কঠিন। কারবালা পাকের এই দিনগুলোর এই অবস্থাটা যে কতটা কঠিন ছিল, যখন এই খানদানে মুস্তাফা এত অল্প সংখ্যক কাফেলার, এই খানদানে মুস্তাফার যে এত হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে যখন বন্দী, সেটা দেখার কেউ ছিল না। কারণ ইমাম পাক এতটা দূরে চলে গেছেন যে যেটা মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার, আবার মক্কা শরীফ থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে চলে গেছে।
এমন এক খোলা ময়দানের জন্য বসতিহীন এমন এক জায়গা থেকে ইমাম পাক মাসুম হয়েছেন, বন্দী হয়েছেন, যে ইমাম পাকের সেই কঠিন দৃশ্যটা যেন দেখারও কেউ নেই, একমাত্র শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই করুণ দৃশ্যগুলো দেখতেছেন। কেননা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইন্নাল্লাহা যাওয়ালিয়াল আরদা ফারাইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা। আল্লাহ পাক এই জমিনটাকে আমার কাছে এত ক্ষুদ্রাকৃতি করে দিয়েছেন, এত ছোট করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক, যে আমি এর পূর্ব পশ্চিম সবকিছু দেখতে পাই। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক যখন পূর্ব পশ্চিমের সবকিছুই হুজুর দেখতে পান, নিঃসন্দেহে আজকে যদিও মদিনাবাসী দেখতে পাচ্ছে না ইমাম পাকের এই কঠিন অবস্থাটা, ইমাম পাকের এই মাহসুরি, ইমাম পাকের এই মাজলুমি এই হালাতটা, নিপীড়িত নির্যাতিত অবস্থাটা, যে ইমাম পাককে এত এত চিঠি দিয়ে ইমাম পাককে দাওয়াত দিয়ে মানে ডেকে এনে আজ যখন ইমাম পাককে এইভাবে ঘেরাও করা হয়েছে, ইমাম পাককে হত্যা করার জন্য, ইমাম পাককে শহীদ করে দেওয়ার জন্য, যে ইমাম পাক এইভাবে ঘেরাও করা হয়েছে, বন্দী করে রাখা হয়েছে, ইমাম পাকের উপরে এর চেয়ে জুলমিয়া তার কিছু হতে পারে না। কারবালা মুআল্লার ইমাম পাকের উপরে যে জুলুম নিপীড়নের যে পর্যায়গুলো, এগুলো বর্ণনা করতে গেলে এর শেষ নাই। যে ইমামে আলী মাকামের উপরে যে কত জুলুম নিপীড়ন করা হচ্ছে, শুধু আশুরার দিন যে ইমাম পাককে কতল করে দিয়ে, ইমাম পাককে হত্যা করে দিয়ে ওনার উপরে জুলুম করা হচ্ছে, শুধু সেটা না, ইমাম পাককে যখনই ওনাকে গ্রেফতারের জন্য যখন ওনাকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে, সেই সময় থেকেই ওনার উপরে জুলুম নিপীড়ন শুরু হয়ে গেছে এই পথের মধ্যে ইমাম পাকের উপরে। আবার মদিনাতে ইমাম পাককে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, মক্কা শরীফে ইমাম পাককে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই যে জুলুম এবং নিপীড়নের যে ধারা এবং পর্যায়, এটা কিন্তু অনেক আগে থেকে চলে আসতেছে। যেটা কারবালা মুআল্লাতে ইমাম পাকে যখন বন্দী করা হলো, এটা ইমাম পাকের উপরে একটা বড় জুলুম, একটা নিপীড়ন ওনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো, যে নিষ্পাপ নিরপরাধ ইমাম আলী মাকাম মাওলা হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এইভাবে বন্দী করা হলো। এটা ইমাম পাকের উপর বড় একটা জুলুম, নিপীড়ন। এই জন্য এই জুলুম এবং নিপীড়নের এই হালাত, এই অবস্থাটা না মক্কাবাসী দেখতে পারতেছে, না মদিনাবাসী দেখতে পারতেছে। শুধু শাহেনশাহ মদিনা তিনি দেখতেছেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক, যে ওনার এই খানদানে পাক, ওনার ঘরের এই বেটা বেটিরা, ওনার দেহের অংশ কলিজা টুকরা মাওলা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের এই করুণ অবস্থাটা, এই কঠিন অবস্থাটা নিঃসন্দেহে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেছেন। আর হুজুর আহাজারি করতেছেন, হুজুর আফসোস করতেছেন। তো ইমামে আলী মাকাম মাওলা হুসাইন আলাইহিস সালামের এই জুলুম এবং এই নিপীড়নের এই পর্যায়, এই মাত্রা, এটা যদি আমরা এটা নিয়ে ফিকির করি, যে ইমামে আলী মাকামের এই জুলমিয়াতকে স্মরণ করা, ইমাম পাকের এই নিপীড়ন, ইমাম পাকের যে উপরে যে জুলুম, এটার স্মরণে আমরা যে আফসোস করি, মাতম করি। কেন আমরা এই আফসোস, এই মাতমের মাজলিস পাকে আমরা এসেছি? কারণ যে ওনার উপরে জুলুমের এমন পর্যায়ে ওনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে আশিক ভক্তগণ সেটা তারা স্বাভাবিকভাবে নিতেই পারতেছে না, যার কারণে মাতমে, বিলাপে, নওমা এবং আফসোসের মাজলিস এসে জমা হয়ে যাচ্ছে। তো ইমামে আলী মাকাম মাওলা হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য এই মাতম এবং মুসিয়ার জরুরিয়াতটা কি আছে আমাদের, সেটা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, যে আমাদের এই জরুরিয়াতটা কি ইমামে আলী মাকামের এই মাতম এবং মুসিয়ার, এটার জরুরিয়াত বর্ণনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে বলতে হবে যে ইমামে আলী মাকাম মাওলা হুসাইন আলাইহিস সালামের মুহাব্বত, এটার জরুরিয়াতটা কি, ইমামে আলী মাকামের ওনার প্রতি মুহাব্বতের জরুরিয়াতটা কি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক যখন ইরশাদ ফরমালেন যে আহিবুল্লাহ লামা ইয়াগযুকুম মিন নিয়ামিহি ওয়াহিবুনি লিহুব্বিল্লাহি তাআলা ওয়াহিবু আহলা বাইতি লিহুব্বি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে হাদিস শরীফে ইরশাদ ফরমালেন। আবার হুজুর ইরশাদ ফরমালেন লা ইউমিনু আহাদুকুম
হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। তোমরা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের পিতামাতা, সন্তান, সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ দিগর হতে আমাকে সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত না করো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউই ঈমানদার হতে পারবে না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে ইরশাদ ফরমালেন। তো হুজুরে পাকের সেই মোহাব্বতটা আবার নিহিত আছে আহলে বায়তের মোহাব্বতের মধ্যে। এটা হুজুরে পাক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে আহিব্বুনি লিহুব্বিল্লাহি তাআলা ওয়া আহিব্বু আহলা বাইতি লিহুব্বি। আমার মোহাব্বতের জন্যই আমার আহলে বায়তের মোহাব্বত করো, অর্থাৎ আমার মোহাব্বত হওয়ার জন্য, আমার মোহাব্বত পাওয়ার জন্য আমার আহলে বায়তের মোহাব্বত করো। তা আমার মোহাব্বতটাই আমার আহলে বায়তের মোহাব্বতের মধ্যে নিহিত, এটাই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝালেন। তো হুজুরে পাকের মোহাব্বতটাই যখন ঈমান আর হুজুরে পাকের মোহাব্বতটাই যখন আহলে বায়তের মোহাব্বতের মধ্যে নিহিত, তো আহলে বায়তের মোহাব্বতের নামই হয়ে গেল ঈমান। আহলে বায়তের মোহাব্বতের নামও তখন ঈমান হয়ে গেল। তো ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মোহাব্বতের জরুরিয়াতটাই হলো এই যে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি মোহাব্বত যদি আমাদের না হয় তো আমরা ঈমানদারি হতে পারবো না। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। এটা কোরআন এবং হাদিস শরীফের নির্যাস কথা যে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি আমাদের মোহাব্বত না হলে আমরা ঈমানদারি হতে পারলাম না। এটা কোরআন এবং হাদিস পাকের নির্যাস কথা, যেটা আমাদের পীর মুর্শিদ পাক ওনার নওহায় হযরতে জামিলে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমালেন, মুমিন ওহি है जिसको है उल्फत हुसैन की, काफिर है जिसको हो न मोहब्बत हुसैन की, ईमान मोमिनीन है उल्फत हुसैन की, इरफान जी दी है जियारत हुसैन की। এই যে মুমিনের ঈমান, মুমিনের ঈমানের যে আসল অন্তর্নিহিত যে ডেফিনিশন পরিচিতি, যেটা কোরআন এবং হাদিস পাক থেকে যেটা আসছে, পীর মুর্শিদ পাক ও তিনার নওহা পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমালেন, মুমিন ওহি হয় জিসকো হয় উলফত হুসাইন কি। মুমিন হলো সে, মুমিন ওহি হয়, মুমিন তাকে বলা হয় জিসকো হয় উলফত হুসাইন কি, যার দ্বারা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মোহাব্বত হয়, যার দ্বারা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মোহাব্বত হয়, যার মধ্যে ইমাম হুসাইন ইসলামের মোহাব্বত হয়, তাকেই মুমিন বলা হয়, তাকেই মুমিন বলা হয়। কাফের হয় জিসকো হো না মোহাব্বত হুসাইন কি। আর মুমিনের খেলাফে যে আছে কাফের, কাফেরও তাকে বলা হয় যার দ্বারা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মোহাব্বতই হয় না, তাকেই কাফের বলা হয়। ঈমান মুমিনিন হ্যায় উলফত হুসাইন কি। মুমিনের ঈমান কাকে বলে? মুমিনের ঈমান কাকে বলে? যে ঈমান কারো মধ্যে যখন কায়েম হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়, তো তখনই তাকে মুমিন বলা হয়। সেই ঈমানে মুমিনিন, সেই মুমিনের ঈমানটাই হলো ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি মোহাব্বত। পীর মুর্শিদ পাক ইরশাদ ফরমালেন যে ঈমানে মুমিনিন হ্যায় উলফত হুসাইন কি। ইমামে আলী মাকামের উলফত করনা, এটাই হলো মুমিনের ঈমান, এটাই হলো মুমিনের ঈমান। তো ইমামে আলী মাকামে উলফত, মুহাব্বত, মাওয়াদ্দাত, এটা ব্যতীত কখনোই আমরা মুমিন নই, আমরা কখনোই মুমিন নই। আর এই শ্রেণীর মুমিন অর্থাৎ ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামকে মুহাব্বত করে, ইমাম পাককে মাওয়াদ্দাত করে, ইমাম পাককে উলফত করে, এই শ্রেণীর মুমিন 73-এর মধ্যে এক, 73 টিমের মধ্যে একটা টিমে শুধু আছে, একটা টিমে শুধু ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামকে মুহাব্বত
করে মুমিন একটা টিমে, আর বাকি 72 দল শুধু কালেমা পড়েই তারা মুমিন হওয়ার কনসেপ্টে ধ্যান ধারণা আছে যে কালেমা পড়ে নিয়ে আমরা মুমিন হয়ে আছি আর আমরা আমলি জিন্দেগি নিয়ে আছি, আমরা পার পেয়ে যাব, এই কনসেপ্টে ধারণা নিয়ে আছে। কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে ওয়াসাতাফারিকু উম্মতি আলা সালাসাতি ওয়া সাবঈনা মিল্লাতান কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদাতান, আমার উম্মত 73 দলে ডিভাইডেড হয়ে 72 দল জাহান্নামে যাবে, একবার মাত্র জান্নাতে যাবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই যে বর্ণনাগুলো, হুজুরের এই হাদিসে পাক বাণীগুলো এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে, যখন হুজুর বলতেছেন যে আমার মোহাব্বত ছাড়া তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, আর আমার মোহাব্বতটাই হচ্ছে আহলে বায়তের মোহাব্বতের মধ্যে, মাওলা আলীর মোহাব্বতের মধ্যে, খাতুনে আথার পাকের মোহাব্বতের মধ্যে, ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মোহাব্বতের মধ্যে, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল যে কোন মুমিন কখনো জাহান্নামে যেতে পারে না, কোন মুমিন কখনো জাহান্নামে যেতে পারে না। অতএব যে 72 দল জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গেছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, তাদের মধ্যে মাওলা আলীর মুহাব্বত নাই, তাদের মধ্যে খাতুনে আথার পাকের মুহাব্বত নাই, তাদের মধ্যে ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মুহাব্বত নাই। কারণ ইনাদের মুহাব্বত যদি থাকতো তাহলে সে মুমিন হতো, আর এই মুমিন মাওলা আলীর মুহাব্বতের মুমিন, খাতুনে আথার পাকের মুহাব্বতের মুমিন, ইমামাইনে কারিমাইনে হাসনাইনে পাকের মুহাব্বতের মুমিন কখনো জাহান্নামে যেতে পারে না, কখনো জাহান্নামে যেতে পারে না। এই জন্য এখান থেকেই ফয়সালা হয়ে গেছে। তো এই ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের যার মুহাব্বতটা আমাদের ঈমান, সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশটা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক যখন ইরশাদ ফরমালেন যে আল্লাহুম্মা ইন্নী উহিব্বুহুমা ফাহিব্বাহুমা ওয়া হিব্বা মা ইউহিব্বুহুমা, হে আল্লাহ আমি এই দুইজনাকে মুহাব্বত করি, হে আল্লাহ আমি আমার এই হাসান এই হুসাইন এই দুইজনাকে আমি মুহাব্বত করি, হে আল্লাহ তুমিও এই দুইজনাকে মুহাব্বত করো, ফাহিব্বাহুমা, হে আল্লাহ তুমি এই দুইজনাকে মুহাব্বত করো, হে আল্লাহ ফাহিব্বা মাই ইউহিব্বুহুমা, হে আল্লাহ তুমি তাকেও মুহাব্বত করো যে এই দুইজনাকে মুহাব্বত করে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ভাবে এই কথাটা বলেন। প্রথম নিজেরটা বললেন যে আমি এই দুইজনাকে মুহাব্বত করি, হে আল্লাহ তুমি এই দুইজনাকে মুহাব্বত করো এবং তুমি তাকেও মুহাব্বত করো যে এই দুইজনাকে মুহাব্বত করে। তাহলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দুইজনাকে মুহাব্বত করে, ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামকে যখন মুহাব্বত করে, তো হুজুরের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশটা কি ছিল? এটা যদি আজকে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের এই মাতম পাককে আমাদের স্পষ্ট বুঝে আসবে। এই মাতম এই মুরসিয়া এই নওয়া পাকি তাহলে স্পষ্ট আমাদের বুঝে আসবে যে হুজুরে পাকের পক্ষ থেকে উনার এই দুই শাহজাদা পাকের জন্য, শাহেনশাহ কারবালা পাকের জন্য, ইমাম পাকের জন্য মুহাব্বতের আলা বহিঃপ্রকাশটা কি ছিল, বহিঃপ্রকাশটা কি ছিল? আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামে আলী মাকাম মাওলা হুসাইন আলাইহিস সালাম এই ধরা দামে আসার পরে থেকে 7টা বছর, ইমামে আলী মাকামের 7 বছর উমর মুবারকে হুজুরে পাকের বেসালে পাক হলো। বড় ইমাম পাক 8 বছর আর ছোট ইমাম পাকের 7 বছর, সেই সময় হুজুরে পাকের বেসালে পাক হলো। তো ছোট ইমাম পাকের যে 7টা বছর হুজুরে পাকের হায়াতে পাকে, হুজুর উনাকে পেলেন আর উনি হুজুরকে পেলেন এই 7 বছর। এই 7 বছরের মধ্যে ইমামে আলী মাকামের প্রতি হুজুরে পাকের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশটা কি ছিল? এটা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, আমরা ক্ষণে ক্ষণে, আমরা ধাপে ধাপে আমরা পাবো এটাই যে যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক বারবার কতবার যে হুজুর তার মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি, যে যতবারই কখনো জিবরাইল আলাইহিস সালামের মারফতে একাধিকবার, একবার বৃষ্টির ফেরেশতা মিকাইল আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে, জিবরাইল আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে কয়েকবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম একবার দাহিয়াতুল কলবির সূরাতে এসেও ইমাম পাকের শাহাদাত
শাহাদাতের খবর জানালেন হুজুরে পাকের কাছে। মোট এই 7 বছরে 5 থেকে 7 বার ও ফেরেশতার মাধ্যমে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, মিকাইল আলাইহিস সালাম, এইভাবে ফেরেশতার মাধ্যমে হুজুরে পাককে যতবারই ইমাম পাকের শাহাদাতের খবর জানানো হলো ততবারই হুজুরে পাক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দিয়ে কাঁদলেন। ততবারই হুজুরে পাক বলেন যে আমি যখনই আমার হুসাইনের শাহাদাতের খবর আমি শুনি, আমি আমার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারি না। মাওলা আলী আলাইহিস সালাম একবার শোধালেন, হুজুর আপনি হঠাৎ কেন কান্না করতেছেন? হুজুরে পাক বললেন, মাওলা আলী এসে দেখেন যে হুজুর একা বসে আছেন ওনার ঘরে। মাওলা আলী আলাইহিস সালাম একদিন এসে দেখলেন হুজুর একা একা বসে বসে কাঁদতেছেন। মাওলা আলী, জি হুজুর আপনি কাঁদতেছেন কেন? আপনার কি হয়েছে? আপনাকে কি কোনো সাহাবী আপনাকে কি কোনো রাগান্বিত করেছে? তখন হুজুর বললেন যে না আলী, আমি এই জন্য কাঁদছি, এই মুহূর্তে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল, আমাকে এই মুহূর্তে আমার থেকে উঠে চলে গেল, আর যাওয়ার আগে আমাকে আমার হুসাইনের শাহাদাতের খবর জানিয়ে গেল যে আমার এই উম্মত নাকি আমার বেটা হুসাইনকে কতল করবে কারবালা নামক জায়গাতে, যার মাটিও আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই মাটির ঘ্রাণও আমি নিয়েছি, লাল মাটি। তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবরই সব সময় হুজুরে পাকের ইমামে আলী মাকামের প্রতি হুজুরে পাকের পক্ষ থেকে এই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশটা তাকিন ছিল এই মাতম নওহা। মাতম পাক ছিল আর নওহা পাক ছিল, রুনাজারি ছিল, ক্রন্দন ছিল। হুজুরে পাক বরাবরই ইমাম পাকের জন্য নওহা করেছেন, ক্রন্দন করেছেন, ওনার জন্য মাতম গুজারি করেছেন, ওনার শাহাদাতের স্মরণে, ওনার শাহাদাত পাকটাকে স্মরণ করে শাহাদাতের খবর পেয়ে বরাবরই হুজুরে পাক মাতম করেছেন, নওহা করেছেন। তো যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক ইমামে আলী মাকামের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন মাতম দিয়ে, নওহা দিয়ে, ক্রন্দন দিয়ে, রুনাজারি দিয়ে, তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে ইমামে আলী মাকামের প্রতি মুহাব্বত না হলে, মাওয়াদ্দাত না হলে, উলফত না হলে আমি আপনি কখনোই ঈমানদার নই, আমি আপনি কখনো মুমিন নই। আর সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ যখন ইমাম পাকের শাহাদাতের স্মরণে নওহা করা, রুনাজারি করা, ক্রন্দন করা, তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল সর্বশেষ যে ইমাম পাকের প্রতি এই নওহা, এই ক্রন্দনই হলো আমাদের ঈমান। ইমাম পাকের প্রতি এই নওহা এবং এই ক্রন্দনটাই হলো আমাদের ঈমান। আমাদের ঈমানের সর্বশেষ ফয়সালা এই মাতম পাক, এই নওহা, এই রুনাজারি ইমামে আলী মাকামের জন্য নওহা করা, ক্রন্দন করা, আফসোস করা, ভারাক্রান্ত হওয়া, মানসিকভাবে ভেঙে পড়া, ইমামে আলী মাকামের শাহাদাতের খবর শুনে ক্রন্দন করা বা ভারাক্রান্ত হওয়া, দুঃখ প্রকাশ করা, বেদনা করা, আফসোস করা, এটাই হলো সর্বশেষ আমাদের ঈমানের ফয়সালা, যে এই মাতম মুরসিয়ার মধ্যেই আমাদের ঈমান নিহিত রয়েছে, আমাদের ঈমান নিহিত রয়েছে। যার কারণে এই এতগুলোর ফয়সালা আমাদের পীর মুর্শিদ পাক তুলে ধরলেন। কোরআন পাক থেকে, হাদিসে পাক থেকে, হুজুরে পাকের জীবনী পাক, যেটাই হলো ধর্ম। হুজুরে পাকের জীবনী পাকটাই হলো ধর্ম। হুজুর যেটা করেন ওটাই ধর্ম, হুজুর যেটা বলেন ওটাই ধর্ম, সবই আমাদের জন্য ধর্ম। তো হুজুরে পাক ইমামে আলী মাকামের জন্য ক্রন্দন করতেছেন, নওহা করতেছেন, ওটা আমাদের জন্য ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। তো এই হুজুরে পাকের এই জীবনী পাক অর্থাৎ যেটা ইমামে আলী মাকামের জন্য ক্রন্দন করা হুজুরে পাকের জীবনী পাক থেকে, যেটা আমাদের জন্য ধর্ম, সেটাও পীর মুর্শিদ পাক তুলে ধরলেন নওয়ায়াতে জামিলে পাকের মধ্যে, যে এই নওহা, এই ক্রন্দন, এই মুরসিয়াই যে আসলে আমাদের ঈমান সর্বশেষ। কেননা এটা না করলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেহেতু ফয়সালা হয়ে গেল, হুজুর পাক বারবার ইমাম পাকের জন্য নওহা করতেছেন, ক্রন্দন করতেছেন। ইমাম পাক রুনাজারিতে, হুজুরে পাক রুনাজারিতে ক্রন্দনের মধ্যে ভেঙে পড়তেছেন। ওটাই যখন আমাদের ঈমান, ইমামে আলী মাকামের প্রতি মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশই যখন এই নওহা করা, এই মাতম করা, এই রুনাজারি করা, এই মুরসিয়া করা, যার কারণে সর্বশেষ আমাদের পীর মুর্শিদ সেই শিক্ষাটাই আমাদেরকে দিতেছেন, সেই দর্শনটাই আমাদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিচ্ছেন, সেই দর্শনটাই আমাদের ভিতরে উজ্জীবিত করতেছেন যে হার ওয়াক্তে পড়ো মুরসিয়ায়ে শাহে শহীদা, ये असल है ईमान, ये जिक्र इबादत इलाही
से नहीं कम, शाह का करो मातम, शाह का करो मातम। এই জন্য আমাদের প্রিয় মুর্শিদ পাক এই দর্শনটাই আমাদের তালিম দিতেছেন যে হার ওয়াক্তে পড়ো মুর্শিয়ায়ে শাহ শহীদা, ই আসল হ্যায় ঈমান। সব সময় সেই ইমামে আলী মাকামের জন্য মুর্শিয়া করো, কেননা এটাই হলো ঈমানের আসল, এটাই ঈমানের মূল, যেটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী পাক থেকে আমরা পেয়েছি। যে ইমাম পাকের জন্য মাতম করা, মুর্শিয়া করা, এটাই হলো আমাদের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ, যেটা সর্বশেষ যেই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন স্বয়ং রসুল খোদা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক সর্বশেষ যে বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন, জাহিরিভাবে বাহ্যিকেও দেখিয়েছেন, যেই আশুরার দিনে হুজুরে পাক সেই বহিঃপ্রকাশটা দেখিয়ে দিয়েছেন মদিনাতুল মুনাওয়ারা হতে কারবালায় হাজির হয়ে। হুজুরে পাক সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ সেই দিনও দেখিয়েছেন যখন হুজুর 50 বছর, হুজুর যখন বিসালে পাক করেছেন তার 50 বছর পরে গিয়েও হুজুরে পাক 11তম হিজরিতে বেসালে পাক গ্রহণ করলেন। 61 হিজরি যখন ইমাম পাক যখন কারবালার ময়দানে শহীদ হচ্ছে, সেই সময় হুজুর মদিনা ছেড়ে কারবালায় চলে গেলেন। হুজুরে পাক যেই ক্রন্দন করতেন, নওহা করতেন, হায়াতে পাকে থাকা অবস্থায় 7 বছর ক্রন্দন করেছেন। ইমামে আলী পাকামকে কখনো বুকে জড়িয়ে ধরে, কখনো কোলের ভিতরে চাপটে করে ধরে, বুকের সাথে চাপটা করে ধরে হুজুরে পাক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছে। সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ হুজুরে পাক যখন বেসালে পাক করেছেন সেই সময় হুজুর থেমে নাই। বেসালে পাকের 50 বছর পরে গিয়ে হুজুর মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে কারবালায় হাজির হয়ে গেছেন। সেখানেও ইমাম পাকের জন্য গিয়ে বিলাপ করতেছেন, ক্রন্দন করতেছেন। কারবালা মুআল্লায় হাজির হয়ে মুহাব্বতের সেই বহিঃপ্রকাশের চরম পর্যায়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিলেন। আর ওনার বিবি উম্মে সালমাকে জানালেন যে কেন ওনার এই বেহাল অবস্থা হয়েছে। শুধু একটা কথাই বললেন যে উম্মে সালমারে, আমি এইমাত্র আমার হুসাইনের কতল হওয়া দেখে আসলাম। আমি যদি আমার হুসাইনের কতল হওয়া দেখি, আমি যেই নবী আমার হুসাইন যখন মা খাতুনে আথার পাকের ঘরে, খাতুনে আথার পাকের কোলের মধ্যে যদি ইমাম হুসাইন ইসলাম কেঁদে উঠতেন, তো হুজুর নিজের ঘর ছেড়ে দৌড়ে খাতুনে আথার পাকের ঘরে ছুটে গিয়ে বলতেন যে ফাতেমা, আমার হুসাইন কাঁদে কেন? তুমি কি জানো না হুসাইনের কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? সেই হুজুর যখন মদিনা সেই কারবালা মহল্লায় সচক্ষে ইমাম পাকের সেই কতল হওয়া দেখতেছেন, সেই হুজুরের কি হাল হতে পারে, কি অবস্থাটা হতে পারে। এই জন্য যখন উম্মে সালমা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর আপনার এই অবস্থা কেন? হুজুর শুধু একটা কথাই বললেন যে আমি আমার হুসাইনের কতল হওয়া দেখে আসলাম। তো সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ আমাদের প্রিয় মুর্শিদ ওনার সারাটা জিন্দেগি উনি করেছেন, আমরা হয়তো বুঝতে পারি নাই। আমাদের আকা ও মাওলা, আমাদের বড় হুজুর পাক কিবলা ও কাবা সৈয়দনা মাওলানা ওয়া মুর্শিদনা হযরত সৈয়দ শাহ রশিদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশকারী ছিলেন। ওনার সারাটা জিন্দেগি ওনার জীবনী পাক থেকে জানা যায় যে যিনি কিনা শিশুকাল থেকে খাবারের প্রতি যে ওনার যে অনীহা, আর পানি পান করার প্রতি যে ওনার এত অনীহা, এটা কেন ছিল সেটাই আজ এই 6 মুহররমে, এই 6 মুহররমে আমাদের প্রিয় মুর্শিদ সেটাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে ওনার কেন এত ওনার খাবার এবং পানির প্রতি ওনার কেন এত বিরাগী অবস্থা, এত অনীহা তা কেন ছিল, যে উনি সারাটা জীবন সেই কারবালা মুআল্লার সেই ভুকা আর পিয়াসার উনি ইয়াদগার ছিলেন। কারবালা মুআল্লার সেই খানদানে পাকের ইমামে আলী মাকাম এবং ওনার পরিবার বর্গ, শিশু, দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের যে ভুক পিয়াসা, যে ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত যে অবস্থা, সেটারই ইয়াদগার ছিলেন আমাদের আকা ও মাওলা বড় হুজুর পাক কিবলা ও কাবা। তাই ওনার জীবনী পাকেরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে যেই কারবালা মুআল্লার সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ দেখালেন, সেই মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশের সাথে বড় হুজুর পাকের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ ইমামে আলী মাকামের প্রতি একাকার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক যেইভাবে বড় হুজুর পাক দেখেন, সেই একইভাবে আপনারা এই ঘটনা অনেকবার শুনেছেন। আমরা বলে থাকি যে হুজুর পাক যেই বছরে যেই মুহররম পাকে উনি বেসালে পাক নিলেন, সেই মুহররম পাকেরই আশুরা পাকের পরে যখন 4 নম্বর দরবার পাকের এক খাদেমা হুজুর পাককে 4 নম্বর দরবার পাক উনাকে স্বপ্নে দেখলেন
যে ওনার জামা মুবারক, ওনার দেহ মুবারকে যে জামা মুবারকখানা পরা আছে সেই জামা মুবারকখানা রক্ত মাখা অবস্থায় 4 নম্বর পাকে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। তো হয়তো উম্মে সালমা রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হুজুর আপনার মাথায় এত ধুলাবালি কেন? হুজুরে পাকের মাথায় ধুলামালি, দাড়ি মুবারকে ধুলামালি, যেন হুজুরে পাকের বদন মুবারকে রক্ত মাখা। এই অবস্থায় উম্মে সালমা স্বপ্ন দেখেছিলেন রাসূলুল্লাহকে, হুজুরে পাকের এই বিবি জিনার কাছে কারবালা মহল্লার মাটি রাখা ছিল। উনি হুজুরে পাকে স্বপ্ন থেকে হুজুরে পাককে ঠিক জিজ্ঞাসা করে, হুজুর আপনার এই হালাত কেন? হুজুরে পাক বলেছিলেন একটা কথাই যে আমি আমার হুসাইনের কতল হওয়া দেখে আসলাম। 4 নম্বর দরবার পাকের খাদেমাও যখন বড় হুজুর পাককে বদন মুবারক, ওনার দেহ মুবারক যখন রক্ত মাখা দেখলেন, উনিও ঠিক এভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন যে হুজুর আপনার এই অবস্থা কেন? আপনার দেহ মুবারক পোশাকখানা কত বিখ্যাত, আঘাতের চিহ্ন আর রক্ত মাখা। তো হুজুর পাক বললেন, বড় হুজুর পাকও বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি কারবালা থেকে এসেছি, তো কারবালা থেকে আমি এসেছি, তো এই জন্য। তো এই যে দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক যেইভাবে কারবালা মহল্লায় গিয়ে হুজুর যেভাবে রক্ত মেখে ধুলাবালি মেখে এসেছিলেন, আর বড় হুজুর পাক ঠিক সেই একই নজির দেখালেন, সেই একই মহব্বতের বই প্রকাশ যেইভাবে রাসূলুল্লাহ দেখালেন, সেই রাসূলুল্লাহর লাখতে জিগার নয়নের মনি দেহের অংশ যে রাসূলুল্লাহর জানশীন আমাদের আকা মাওলা বড় হুজুর পাক কিবলা ও কাবা, ঠিক একইভাবে সেই নজির দেখালেন, একইভাবে সেই দৃষ্টান্ত দেখালেন। কারবালা মহল্লার রক্ত মেখে, ওনার দেহ মুবারকে রক্ত মেখে এসে উনি দেখালেন। তো এই যে রক্ত মাখামাখি কারবালা মহল্লার, এটা আজও শেষ হয় নাই। এটাই আমাদের পীর মুর্শিদ পাক দেখালেন যে কারবালা মহল্লা রক্ত মাখামাখি আজও শেষ হয় নাই, উतना भी ताजा है। কারবালা মহল্লার শহীদে কারবালার ইনাদের রক্ত মুবারক আজও তাজা। এই রক্ত কখনো শোকাবার নয়, আজও এই রক্ত তাজা। যার কারণে এই রক্ত মাখামাখি কারবালা মহল্লার এই রক্ত মাখামাখি এই জন্য চলমান, আজও চলতেছে। যার কারণেই তো ইমামে আলী মাকাম আলী প্রতি মহরমটাই যেন ইমাম পাকের নতুন করে শাহাদাত পাকের একটা ভাব সারা কুল কায়নাতে বিরাজ করে। ইমাম পাক যেন প্রতি বছর নতুন করে উনি শহীদ হইতেছে, কারবালা যেন প্রতি বছর নতুন করে হইতেছে, উনি যেন প্রতি বছর ইমাম পাক যেন শহীদ হইতেছেন। যার কারণে দেখেন আর কারো শাহাদাত পাকের না বেসালে পাকের, না শাহাদাত পাকের না বেসালে পাকের 40 পাক আর কারো হয় না, আর কারো 40 পাক হয় না, কিন্তু ইমামে আলী মাকামের 40 পাক হয়। প্রতি বছর ইমাম পাকের 40 পাক হয়। এর অনেক রাজ রহস্য নিহিত। এটা হলো একটা হলো এর রাজ রহস্য যে ইমাম পাক যেন প্রতি বছর উনি শহীদ হইতেছে। ইমামে আলী মাকামের এই মাতাম মুর্শিয়া, এই নওহা যেটার মধ্যে আমাদের ইমান নিহিত, এই মাতাম মুর্শিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক যেন আমাদের কবুল ও মঞ্জুর করেন, আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। मातम गुजर अहले बैत वक्त सलाम है, हम आशिकान अहले बैत वाजिब कायम है। लागते दिले मुस्तफा बर तो सलाम, लागते दिले मुस्तफा बर तो सलाम, ऐ खलाफे मुर्तज़ा बर तो सलाम, ऐ खलाफे मुर्तज़ा बर खास्ता रंजो में आन ऐ शाहे गुल गो कफान, खास्ता रंजो में आन ऐ
চায়ে গুলবো কাফন এই গুলে বাগে রেজা बर तो सलाम ऐ गुले बागे रेजा बर तो सलाम लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम हराबे मुर्तजा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम गिरिया कुनाद इन सोजा खूंचा कायाज आसमां गिरिया कुनाद इन सोजा खूंचा कायाज आसमां कुश्ताई तेगे ज़फा तो सलाम कुश्ताई तेगे ज़फा तो सलाम लाते दिले मुस्तफा लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम है खलाफे मुर्तजा बर खलाफे मुर्तजा बर तो दिल शुदा दरियाए खो हाल जिगर शुद्ध ज़बू दिल शुदा दरियाए खो हाल जिगर शुद्ध ज़बू बहरे ला जाम्बिया वर तो सलाम बहरे ला जाम्बिया वर तो सलाम ऐ गुले बागे रसूल रंगेरिया ज़ेबतूल ऐ गुले बागे रसूल रंगेरिया ज़ेबतूल ऐ चमने मुर्तजा बर तो सलाम ऐ चमने मुर्तजा बर तो लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम नूर निगाहे रसूल मेहर सिवारे बतूल नूर निगाहे रसूल मेहर सिवारे रौन के दीने खुदा बर तो सलाम रौन के दीने खुदा बर तो सलाम आज मल मरहू मेरा खुल देवरी को नता आज मल मरहू मेरा खुल देवरी को नता ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम बरदर पाखत जमील ज़ारो सकीम ओ अलील पाखत जमील ज़ारो सकीम ओ अलीम अर्ज़ कुनाद मुद्दवा बर तो सलाम अर्ज़ कुनाद मुद्दवा बर तो सलाम लाते दिले मुस्तफा बर तो सलाम
वक्त दिले मुस्तफा ऐ खलाफे मुर्तजा बरदो सलाम ऐ खलाफे मुर्तजा बरदो सलाम अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ जाने पाके अहमद ऐ सिबत मुस्तफाई ऐ जलवाई वो ऐ शाहे करबलाई ऐ जाने पाके अहमद ऐ सिबत मुस्तफाई ऐ जलवाए मोहम्मद ऐ शाहे करबलाई ऐ जाते गौसे अकबर ऐ फैज़ल खास दावर देखो इधर भी मुड़कर ऐ शाहे करबलाई ऐ जाने पाके अहमद ऐ सिबत मुस्तफाई ऐ जलवाई मोहम्मद ऐ शाहे करबलाई है आप ही का साइल मकसद हो हासिल हल हो हमारा मुश्किल ऐ शाहे करबलाई ऐ जाने पाके अहमद ऐ सिबत मुस्तफाई ऐ जलवाए मोहम्मद ऐ शाहे करबलाई इब्ने जमील मौला मरकद में देखे जलवा महबूब की बेरिया का ऐ शाहे करबलाई ऐ जाने पाके अहमद ऐ सिबत मुस्तफाई ऐ जलवाए मोहम्मद ऐ शाहे करबलाई। अल-फातिहा। उमर हमाद गुलामों को या रब गमे हुसैन उमर हमाद गुलामों को या रब गमे करती रही ये आठे बाहर मातमे करती रही ये आठे पर बला में मुबतला या पीरो मुर्शिद कर मदद बला में मुबतला या पीरो मुर्शिद बहर शाहे करबला या पीर मुर्शिद कर मदद बहर शाहे करबला या पीर मुर्शिद कर मदद। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम हुसैन शहीद।